ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಪಿಳ್ಳೆಕಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಫಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ, ಅಷ್ಟಬಂಧನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಿಳ್ಳೆಕಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಫಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತು ಹೋಮ, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಕಳಶಾರಾಧನೆ, ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗೋಪೂಜೆ, ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ತರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. भुजंगेशाय विद्महे सहस्रपणाय धीमहि तन्नो सर्पः इंद्रस्तोमेन पंचदशेन मध्यमिदं वादेन सगरेण रक्षा ಕೂಡುತ್ತೇನೆ ಕುಂಕುಮ ಆ ಗಂಟಿಗಿಡ್ರಿ ಹೆಂಗಸರು ಆ ಗಂಟಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಗಂಟಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಕಣ್ರಿ करोतु भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनान्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणन् रक्षासूत्रवासुकिने नमः. ಗಂಟು ಕಟ್ರೆ ಗಂಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಗಂಟಿಗಿಡಿ ಸುಮಂಗಲಿ ಉಂಗುರ ಬೇಡ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಷಯ ಕೊಡಿ, ಪುರೋಹಿತ ಭಟ್ರು ಅಕ್ಷಯ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಡಗೈ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಷಯನ, ಬಲಗೈ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಲಭಾಗ ತೊಡೆಗೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಷಮಯ ಪೂರ್ವೋಚ್ಚರಿತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ
विशिष्टायाम् अस्माकं सह कुटुम्बानां परिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुष्य आरोग्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ पुण्यफल सिद्ध्यर्थं विशेषेण समस्त सन्मंगल अवाप्तिः अर्थ गणपतये अमृतं लक्ष्मी सत्यं लक्ष्मी स्वाहा अवधोदारम् अवदातारम् अवदानवयज्ञम् अवप्रसादात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि सर्वात् स्वाहा सर्वं जगदं तत्त्वा जागते सर्वं जगदं तत्त्वसिद्धये सर्वं जगदं त्वयिलयमीश्वरे सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलोकः तच्चत्वारि वाक्पदानि स्वाहा त्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो देवता गणपतये नमः स्वाहा वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय पुरुषात्मनं एवं ध्यायत्यो नित्यं योगिनां स्वाहा नमो नाथपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुरंभोदराय शिवसुताय श्रीवरवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिवे ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा
विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा 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 एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् अस्मिन् देवालये अनुकूलञ्च प्रयच्च प्रतिकूलनाशय नाशय महागणपते इदन्नो स्वाहा ॐ श्रीं गं गणपतये वरवरदमूर्तये सर्वजन्मने शवानाय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ಸದಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ನವಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಈಗ ಗಣೇಟಿಪುರ ಹಾಕಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ मृत्युंजयाय नमो रुद्राय नीलकंठाय शंभवे मृदेशाय चर्वाय महादेवाय ते नमस्ते मृत्युंजय नमस्ते मृत्युर्मृत्युविनाशया सर्वमृत्युविनाशाय मृत्युंजय नमोस्तुते स्वाहा मृत्युंजय नमस्ते मृत्युर्मृत्युविनाशया सर्वमृत्युविनाशाय मृत्युंजय नमोस्तुते स्वाहा
देवा ब्राह्मणां कृपया शिवा जन्म मृत्युजरारोगैः पीडितं गर्भवदने स्वाहा नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु मित्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु शान्तारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा दुर्गादेवी नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा देवे सर्वभूतेषु रूपेण समोहितं देवी समस्तमे तत्त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्ते तु स्वाहा विद्या समस्ता तवदेव भेदा स्त्रियः समस्तव्यपराधरोक्ति स्वाहा सर्वभूतान्तय स्वाहा सर्वस्य बुद्धिरूपेण जरस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते रूपेण परिणाम प्रदायिने विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोस्तुते स्वाहा माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा सृष्टिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते स्वाहा गतदीनात्मपरित्राणपरायणे विश्वस्योपरे देवी नारायणि नमोस्तुते इदं नमः त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय
वक्रतुण्डाय मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सर्वेशिवाय सदाशिवाय शङ्कराय शङ्कराय ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬುಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದುರ್ಗಾಯೇ ನಮಃ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರಿ. ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ದುರ್ಗೆ ದೇವ ಅಂಬಾ ಮಾತಾ ಕೆ ವಿಶ್ವಭಾವನೆ ಕೆ ಪಿಳ್ಳಕ್ಕಮ್ಮದೇ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಅಂಬಾಮಾತೆಗೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಳ್ಳೆ, ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸ ಗಂಡಸನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗಂಡಸ ಹೆಂಗಸನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬರಗೈ ಎಲ್ಲಮ್ಮ మన చేతిలో వాళ్ళ చేతిలో అటు పట్టుకోరా పాణిగ్రహణం అంటే తల ఇంకోడమ్మ ఇంకోడమ్మ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗನ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನೇಶ ಅಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶೋ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಂಡದ್ವಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಪವರ್ಗ ಧಾತ್ರೆ ಚ ಮಹಾವೇದ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ ಅನ್ಯತಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತಮೇವ ತಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ 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 ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ರಕ್ಷ 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 ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಯತಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರಮೇಶ್ವರೇ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ ಅಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ಮಯಾ ದಾಸೋಹಂ ದಾಸೋಹಂ ಇತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವ ಮಧ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ. ಶ್ರೀನುರ್ಗಾರ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ ಜಲಾಧಿವಾಸ ಪೂಜಾ
ಕಲಿಷ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲ ತಾಳಿನ ಬೇರನ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕುಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಂದ ಎಂಟು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧತೆ ದೂರವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಲಾಭಿವಾಸವನ್ನ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಮದ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹವನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿ ಸಂಪ್ರೀತಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತಂಚ ದತ್ತಂತ ತದೇವ ತಿಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ಲಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ನಾವು ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಊಟನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಹಂಗೇನೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬೈಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ದೇವ್ರು ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಂ ಫಲಂ ಇದಂ ಫಲಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂತು ಹುತಾಶನ ತೇನ ಮೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಭವೇತು ದೇವತಾ ನಮೋ ನಮಃ.
ಸುಧಾಕರ್ ನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ಬೇಗ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಆದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಂ ಗೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇತ್ತ ಕುತುಕಮಾನೀಯ ಓಂ ಗೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಪೂಜೆ ಅಲ್ಭಾಗೋಲಂ ತಪಸ್ಸಯಾಮಿ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಾತಸಂಗಮನಸರ್ವದಾ ಗೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನವನ್ನ ಶುಭಕಾಯಿ ಹಸು ಕಗಣಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಧಾನ್ಯದ ఉన్నారు రుద్రప్ప
ತೂಷ್ಣಂ ಚತುರ್ಥಂ ಓಂ ತೆರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ರುವಂದೇ ರಾಜ ವರುಣ ಮಹೋತ್ಮಪ ಓಂ
ತಿರುಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂತನವಾಗಿ ಬಿಳೇಕೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಫಲಮ್ಮ 3 ದೇವರುಗಳು ಬಿಳೇಕೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ಹಳೆ ದೇವರುಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಸಫಲಮ್ಮನ ಸೇರಿಸಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಹಾಯಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುಮಾರು ಹಳೆ ತಲೆಮಾರುಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ವಂಶಸ್ಥರಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನಿಜರೂಪದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು 20, 21, 22ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ 48 ದಿನಗಳು ಪೂಜೆ ನಡೆದು ವರ್ಷನೂ ತುಂಬ ಅದ್ದೂರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ, ಅದೇ ಜಾಗ ಗುಂಡತೋಪ್ ಜಾಗ ಇದು. ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನೊಂದು 2 ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತಿರುಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳೇಕಮ್ಮ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಫಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಈ ಒಂದು ಕಳಶ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಈಗ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳೇಕಮ್ಮ ದೇವಿ, ಸಫಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕುಲಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಮಣಮಹರ್ಷಿ ಆಶ್ರಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿದು. ನಾನಿಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ MD ಆಗಿ, ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ MD ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು, ಗುಂಡಪ್ಪನವರು, ಇವರು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನರು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಟೇಲ್ ಬಿಡ್ಡಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 108 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು. ಅವ್ರು 100 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಂಚತ್ರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಲವಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಒಂದು ಮುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ. ಈಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಿಳೇಕಮ್ಮ, ಸಫಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಅತ್ತಿಬೇಳೆ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಇದು ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮ. ತುಂಬ ಹಳೆ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಬಿಳೇಕಮ್ಮ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಫಲಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ನೂತನ ಶಿಲಾವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ಗೋಪುರಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ತಿರುಮಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಗುಂಡುತೋಪು ಅಂತ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನಛತ್ರಗಳು, ಪೊರುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತೋಪು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳು ನೀರಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗುಂಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಛತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಮಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ನಛತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನಛತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಹೊಸೂರಿಂದ ಬರೋರು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ.
ಅದರ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಇವಾಗೂ ಮಂಟಪಗಳಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಗುಂಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅನಸತ್ರಗಳು ಪೊರುಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಹಾವಿಶೇಷ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ದಾನಿಗಳು, ಕುಲಸ್ಥರು, ಜನಗಳು, ದಾನಿಗಳು ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಿಳ್ಳೆಕಮ್ಮ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಗೋಪುರಗಳು, ಪ್ರಾಕಾರಾದಿಗಳು, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ, ಬಲಿಪೀಠ ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರು, ಪಿಳ್ಳೆಕಮ್ಮ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ನೂತನ ಶಿಲಾವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ, ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆಗಳು, ಆನಂತರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಂಗ ಹೋಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾದಿವಾಸ, ಕ್ಷೀರಾದಿವಾಸ, ಸಂಜೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ದೇವಿ ಸೂಕ್ತ ಆದಿ ಹೋಮಗಳು, ಆನಂತರ ಅಧಿವಾಸಾದಿಗಳು ನೆರವೇರಿ ಅಷ್ಟಬಂಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಂಗ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿ ಈಗ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನೀವು ಜಾಗ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಳ್ಳೆಕಮ್ಮ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿಯರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಸಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ, ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಬೇಕೋ ಆಗಮೋಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಂಥದ್ದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಿಳ್ಳೆಕಮ್ಮ ದೇವಿ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 7-8-9 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡಗಂಬವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು 48 ದಿನ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರುವಂತಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪುಳೇಕಮ್ಮ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಊರವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೀಟಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳು ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ 3 ದಿನದಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ, ಪಿಳೇಕಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ತಿರುಮಗೊಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣನೇ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನವಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಗೊಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ತಿರುಮಗೊಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಮ್ಮವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನು ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನು ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅಮ್ಮನು ಹೆಂಗೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡವಳೆ, ಭೋಗದಿಂದ ಮಾಡವ್ರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಗಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೈಭೋಗದಿಂದ ಮಾಡವ್ರೆ. ಅಮ್ಮನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಳೆ ಅಮ್ಮನು. ನನಗಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಂತ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತಿರುಮಗೊಂಡಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಪಿಳೇಕಮ್ಮ, ಸಪ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ, ಆ ದೇವಿ ಕೃಪೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಪಿಳೇಕಮ್ಮನು, ಎಲ್ಲಮ್ಮನು, ಸಪ್ಲಮ್ಮನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಲಿ. ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಸಕಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ಕುಲ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.